बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। అల్హమ్దులిల్లాహ్ అల్లాహ్ యొక్క దయా కారుణ్యాలతో మనము దివ్య ఖురాన్ జీవన సందేశాలు అనే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నూరాని ఖాయిదా దివ్య ఖురాన్ పారాయణము దురుసుల్ లగతుల్ అరబియా ని మనము నేర్చుకుంటున్నాము. గత వారము మనము మూడవ పాఠాన్ని నేర్చుకొని ఉన్నాము. ఇన్షాల్లా ఈరోజు ఆ తర్వాత పాఠాలని మనం నేర్చుకుంటాం. సరే, ఒకసారి నేను కొన్ని మీరందరూ చదువుతున్నారా? నూరాని ఖాయిదా నేర్చుకుంటున్నారా? अल्हम्दुलिल्लाह सीख लेते हैं मौलाना। ठीक है, चलिए. कौन कौन హోంవర్క్ कर रहे इस पे? దీని మీద ఎవరెవరు మంచిగా హోంవర్క్ చేస్తున్నారు, ఎవరు చేయట్లేదు? मैं करती हूँ मौलाना। कोशिश करते हैं लेकिन नीट से परफेक्ट से आता नहीं है मौलाना वो राइटिंग। పర్వాలేదు. रेटिंग भी आता नहीं हजरत, फिर भी वो याद करना भी जरा मुश्किल बना रही है हजरत, कहीं तो हमारे को वो जबान वो नहीं है ना, उसका याद करना भी जरा मुश्किल होता है। एक वर्ड है और दूसरे वर्ड से राइमिंग वर्ड्स के जैसा रह के जब थोड़ा कंफ्यूजन जैसा होता है। ఓకే. हमें समझते हैं हजरत, कौन सा अच्छा नोट्स लिखे से कौन सा इधर ग्रुप में रखे तो नोट्स लिखेंगे, समझते हैं हजरत। आज पूछेंगे को समझे हजरत, तो कौन तो अच्छा नोट्स लिखते हैं ना, उन लोग कौन तो रखे तो ग्रुप में हमें लिख ले को जरा ये करेंगे को समझते हैं हजरत। మౌలానా గారు, ఇది వర్డ్ టు వర్డ్ పక్కన పెట్టడానికి ఉండదండి? అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం కదా. వర్డ్ టు వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు విరిగిపోయిన పెన్ను ఉంది, అక్కడ విరిగిపోయిన అన్న దానికి అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాము. అక్కడ తెలుగులో కూడా చేసుకోవడానికి ఉండదండి అక్కడ బుక్ లో, కితాబ్ లో? పుస్తకం కూడా దొరకలేదు హజరత్, పుస్తకం కోసం కూడా 2 షాపులు 3 షాపులు తిరిగాను, ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా పుస్తకం కూడా దొరకలేదు హజరత్. అంటే ఆన్లైన్ ఇంకా పీడిఎఫ్ తోనైతే ప్రస్తుతం నడిపించండి. ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది కదా, పీడిఎఫ్ ఫైల్ తోటి మేబీ మొబైల్లో కనిపిస్తున్నారో తెలియదు. ఇన్షాల్లా ట్రై చేయండి. మొబైల్లో కూడా చెక్ చేసాను హజరత్, మొబైల్లో కూడా చెక్ చేసాము, మొబైల్లో కూడా ఎక్కడ రాలేదు फोर हजरत। बुक्स मिला के मिलता कहते मौलाना जी वो 4 बुक्स कैसा? से बिना एक बुक नहीं देते बोलते हैं। 4 बुक सेट बोलते हैं, उल्लाह सेट ही मिलता कहते हैं, मुझे वो भी एक मिली सेट नहीं देते बोलते हैं। नहीं, एक बुक भी मिलता है। तो हैदराबाद में जो लोग हैं, हैदराबाद में 2-3 बुक स्टॉल्स है, चित्ता बाजार में है और मेहदीपट्टनम में हिमालय बुक स्टोर है और 2-3 बुक स्टोर्स है अलग अलग हैदराबाद में अवेलेबल रहता है। हैदराबाद में अगर कोई आपके लोग है या कोई प्रिंट आप में से कराई है, मैं हैदराबाद से प्रिंट करा दिली मैं। वैसा भी कर सकते हैं। क्या है, जेरोक्स सेंटर में जाके पहले इसका रेट मालूम करिए, क्योंकि हैदराबाद में अब जो भी इसमें है, थोड़े हैदराबाद के भी है मेरे ख्याल से। हैदराबाद के है तो पहले मालूम करिए आपके कोई पहचान से या घर वालों से कितने में मिल रहा है, क्या है। फिर अगर उनके थ्रू से आप लोग क्या है ले सकते हैं। अगर कितना है क्या है मालूम कर लीजिए, फिर उसके बाद ढूंढिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर वक्त ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेकर, या किताब है पीडीएफ में भेज दिया हूँ ग्रुप में, उसके ज़रिए से तभी सीख सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़ुबान सीखना है। अगर सीखना चाहते हैं तो उस पे मेहनत तो कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि कुरान को जितना ऐसा पढ़ रहे हैं आप, नूरानी कायदा कैसा पढ़ रहे हैं आप लोग, वो ठीक है, लेकिन ये एक डिफरेंट कोर्स है। कंप्लीट लैंग्वेज सीखना बोले तो कंपलसरी आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और डिफरेंट लैंग्वेज है जो हमारी ज़ुबान पे ज़ुबान पलटना मुश्किल है। लेकिन कुरान पढ़ने वालों के लिए, नूरानी कायदा पढ़े हुए लोगों के लिए उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन रेगुलर आप लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोग क्या है आसानी से सीख सकते हैं। ये क्या है, फर्स्ट क्लास वालों को पढ़ाने वाली किताब ही है, क्योंकि नूरानी कायदा आपको है मालूम है, कुरान मालूम है।
लिखने में वैसे ही होता, फर्स्ट फर्स्ट जिसकी भी किताब उठा के नोटबुक उठा के देखिए, उनका हैंडराइटिंग बहुत ही खराब होता है। उसके बाद एक दो तीन इसके कितने 4 बुक्स या 3 बुक्स है इसके, जब 3 बुक किताबें आप लोग पढ़ लेंगे तो उस वक्त इम्प्रूव होगा, आखिरी स्टेज पर इम्प्रूव होगा। स्टार्टिंग स्टेज में आप लिखने में सीखने में ही रहते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा ही होता है। मैं पहले बताया हूँ, क्योंकि अरबी जुबान में आप ABCD पढ़ने वाले LKG UKG स्टूडेंट के मानिंद है, तो LKG वालों को कैसा लिखाते कैसा पढ़ाते, और वैसे ही लिखने का क्या है थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी तेलुगु इंग्लिश जो भी आप लोग लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल क्या भी नहीं है, सीख सकते हैं जल्दी। लेकिन मस्त करना, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार एक पेपर में लिखेंगे नहीं, नहीं होता ना। छोटे जब हम तेलुगु मीडियम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमारे को छूची राता बोल के नोटबुक में तेलुगु के वर्ड्स लिख के देते थे, हम लोग वहाँ रोज लिख कर लाते थे। वैसे ही होमवर्क दे के जो है 2-3 पेज लिख कर लाने के लिए बोलते, तो वैसा वैसा हम लोग राइटिंग सीखे हम सब। तो वैसे ही अरबी जुबान भी अपने कोई खाली एक ही किताब नहीं रहता। अगर आप मदरसे में जाके पढ़ेंगे तो एक किताब के साथ 2-3 किताबें और भी शामिल होकर रहते। आपको एक किताब टेक्स्ट बुक रहता है, एक होमवर्क रहता है, एक जो है मदरसे में पढ़ने का पढ़ाने का अंदाज अलग है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोगों की अपनी मर्जी से, आपके इंटरेस्ट से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मेहनत तलब है। मेहनत आप करेंगे ही करेंगे तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह आप सीख सकते हैं। तो इसमें पहले आप ऐसा करिए कि वर्ड्स को ज़बानी तौर पर सीखने की कोशिश करिए, लिखते रहिए, उसके साथ लिखते भी रहिए, रोज़ की एक एक सफ़ा एक एक जो है पेज लिखते रहिए। इंशाल्लाह राइटिंग का जो है इम्प्रूवमेंट होगा वो लेटर बाद में। लेकिन पहले आप करने का काम क्या है, जो अल्फाज है, अल्फाज माने सीख लेना। अल्फाज माने मतलब ये पूरे क्या करना, एक नोटबुक में लिख लेना। कैसा लिख लेना, लिखने का भी एक तरीका रहता। आप एक नोटबुक है समझेंगे, यही एक नोटबुक समझेंगे किताब। तो यहाँ पे आप क्या करना, बीच में एक लाइन खींच के, यहाँ पे अरबी, यहाँ पे तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आ रहा है आपको, तो ऐसा सीरियल से अल्फाज माने ऐसा लाइन से लिख लेंगे। फिर उसको लिखने के बाद क्या करना, उसको याद करना, एक 1 आवर दे के पूरा कंप्लीट बट्टी पकड़ना, उसको रट्टी मारना। रट्टी मार के सीख लेना कौन सा सबक के वो सबक के, क्योंकि आप आगे आगे बढ़ेंगे तो और नए अल्फाज बढ़ते जाएंगे ना, तो इसलिए आप सीख लेना। कि इसलिए मैं 1 वीक का टाइम क्यों दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीखने के लिए दे रहा हूँ। तो उसमें आप सीख लेना इंशाल्लाह, करिए इंशाल्लाह। इनके फायदा नहीं है, अगर आप लोग नहीं सीखेंगे सिर्फ क्लासेस सुनेंगे तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या फायदा जो होगा बोलिए। PDF मिले तो PDF भेजे हजरत हमें, जेरॉक्स PDF देते कहीं को तो ग्रुप ग्रुप में मैं उसको पिन करके रखा हूँ। आप ग्रुप के जो है ग्रुप में जाके ग्रुप के ऊपर पिन में देखिए, वो बुक है, मैं पिन मार के रखा हूँ ग्रुप में। आप चेक करिए, इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, चलिए ऐसा ठीक। कौन सा अच्छा नोट्स कैसा वाला है, तो एक बार ग्रुप में रखोगे तो बोला है हजरत, हम्म, वो देख कर नोट्स भी लिखते हैं हमें। देखेंगे इंशाल्लाह, कोई अगर लिख रहे हैं तो कौन लिखेंगे, आप लोग ही लिखना ना, आप लोग लिखना फिर नहीं कौन की अच्छा, जरा राइटिंग अच्छे से जरा इसको पूरे अस- ग्रिप पे ऐसे लिख देना अस्सलाम हजरत। वालेकुम वरहमతుల్లాహి వబరకాతుహు సార్. वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। సార్ నేను ఇప్పుడే మీ వాట్సాప్ కు నేను రాశాను సార్, ఈ క్లాసెస్ ఇప్పుడే పంపించాను. సరే, చూశాను, కొంతమంది పంపించారు, పర్లేదు. పంపించిన వారికి ఏంటంటే చూశాను, పర్లేదు, ఆ మాత్రం రాస్తున్నారు, అల్హమ్దుల్లా బాగానే రాస్తున్నారు, ఏం పర్లేదు. ఇన్షాల్లా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇన్షాల్లా. సరే ఇన్షాల్లా, చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను, కొన్ని వర్డ్స్ అడుగుతాను, దాని ప్రకారం మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి ఇన్షాల్లా. सर बोलिए, बैतुन क्या है, बैतुन है। इल्लू बोले तो क्या है, बोलिए। आसिफा, इल्लू अरबी बोलिए। इल्लू बोले तो बैतुल मौलाना। अ, बल्ला बोलिए मुन्नी, बल्ला बोले तो क्या। मक्तूबुन। मक्तबुन, मक्तूबुन है, मक, मक्तबुन बोलिए। मक, मक्तबुन। अ, बोलिए कुर्सी को क्या बोलते हैं, बोलिए।
कौन बोलते हैं, बोलिए कोई एक अल्फा फल्कनास बोलिए। कुर्सी को, कुर्सी तो कुर्सी को बोलते जान दो। पलंग को क्या बोलते हैं? मंचमु। शरीरुन शरीरुन शरीरुन। डोर को क्या बोलते हैं, बोलिए शेख हसीना। डोर बाबू నేమంటారు? తలుపు। బాబు అంట. బాబున్। బాబు చొక్కాని ఏమంటారు చెప్పండి మున్ని షేక్? కమిషన్ మౌలానా. ఓకే, ఇస్ముల్ ఇషారా అంటే ఏంటి చెప్పండి? तस्लीम बोलिए, इसमें इशारा बोले तो क्या? ఇస్ముల్ ఇషారా ఇస్ముల్ ఇషారా అంటే ఏంటి? ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ ఖరీబ్ కి ఒక ఆ, ఉదాహరణ ఇవ్వండి. बोलिए हनीफ, बोलिए इस्मुल इशारा అంటే ఏంటి? షేక్ మునీసా చెప్పండి, ఇస్ముల్ ఇషారా. హాజా అంటే సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం, దీన్ని ఇస్ముల్ ఇషారా అంటారు. గుడ్. ఇస్ముల్ ఇషారాలో రెండు ఉన్నాయి. భయ్యా నేను క్లాస్ ఇస్ముల్ భయ్యా ఇషారాలో నేను క్లాస్ కి సరిగ్గా అటెండ్ మీరు క్లాస్ కి రాలేదా? రాలేదు భయ్యా. నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ కి నేను రాకపోతే కూడా నేను యూట్యూబ్ లో లింక్ పెడుతున్నాను, క్లాస్ లింక్ పెడుతున్నాను. క్లాస్ లింక్ ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి. వీక్ లో 1 వీక్ లో ఒక క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ కూడా క్లాస్ విని నేర్చుకొని కాస్త హోంవర్క్ చేసుకొని రావాలి. చెప్పండి, ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ బయీద్. బయీద్ అంటే ఏంటి? ఇస్ముల్ ఇషారా బయీద్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఆస్మా గారు, ఆయిషా గారు చెప్పండి, ఇస్ముల్ ఇషారా అంటే ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది చాలా దూరంగా ఉంది షేక్ గారు. బయీద్ అంటే దూరంగా ఉంది. అంటే దాని పదం చెప్పండి. ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ బయీద్ కి ఏ పదాన్ని వాడతారు? ఇదే ఇస్మే ఇషార్ అంటే నాకు కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇరువా ఏం లేదు షేక్ గారు. బయీద్ అంటే తెలుసు దూరంగా దాని ఉందని. అర్థం ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ బయీద్ అంటే దూరంగా ఉండే దానిని సూచించేది అని అర్థం. అయితే దూరంగా ఉండేది సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం ఏమిటి అని అడిగాను. ఆ పదం ఏంటి చెప్పండి? దగ్గరగా ఉండడానికి సూచించేది ఏంటి? దాలిక బయీదున్. దాలిక బయీదున్. అలా కాదు, అలా కాదు. జాలిక బయీద్ అనకూడదు. జాలిక అనేది పదం ఏంటి? దూరాన్ని సూచించే పదం అన్నమాట. సో దూరంగా ఉండేదాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం ఏంటి? జాలిక. దగ్గరగా ఉండే విషయాన్ని సూచించడానికి ఏ పదాన్ని వాడతారు? అయితే ఇప్పుడు మీకు అరబీలో అడిగితే అర్థం అవట్లేదు అనమాట, తెలుగులో అడిగితే అర్థమవుతుంది. షేక్ గారు ఇప్పుడు ఇస్మే ఇషార్ అంటే దీన్ని హాదా అనే దాన్ని ఇస్మే ఇషార్ అంటారా షేక్ గారు? ఇస్మే ఇషారా లిల్ ఖరీబ్. ఖరీబ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఖరీబ్ ఇక్కడే ఉంటారు కదా, గరీబ్ అంటారు కదా ఇక్కడ. దగ్గరగా ఉన్నది. కాఫ్ ని వీళ్ళు ఇక్కడ గా అంటారు, గైన్ గా వాడతారు కాబట్టి గరీబ్ అంటారు. ఇక్కడ కువైట్ లో అందరూ, కువైట్ వీళ్ళందరూ ఎవరు మాట్లాడినా గరీబ్ అంటారు. గరీబ్ అంటే ఏంటి? ఖరీబ్. అది ఖరీబ్ ని గరీబ్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం అరబీలో ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ పదం ఏంటంటే ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ ఖరీబ్ అంటే దీని పేరు అన్నమాట. ఏంటి అంటే దగ్గరగా ఉండే వాటిని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదము ఏది అంటే హాదా. హాదాని ఇస్ముల్ ఇషారా లిల్ ఖరీబ్ అంటారు. ఇది దగ్గరగా ఉండే విషయాలను సూచించడానికి ఉపయోగిస్తారు. దూరంగా ఉండేదాన్ని బయీద్. ఇస్ముల్ ఇషారా, ఇస్మ్ అంటే పేరు, ఇషారా అంటే సూచించడము, బయీద్ అంటే దూరంగా ఉంది. దూరంగా ఉండే దానిని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదము ఏమిటి అంటే దూరంగా ఉండేదాన్ని జాలిక అంటారు. సరే, అవును అంటే మనం ఏ పదాన్ని వాడాలి? మరియు. అవును అంటే అంటే అవును. అంటే అవును. చెప్పండి నామ్. అవును అంటే ఏంటి?
నాన్. నాన్. కాదు లేదు అనడానికి ఏ పదాన్ని వాడతాము? లా లా అంటే లేదు కాదు అన్నట్టు అర్థం. ఓకే. ప్రశ్నించడానికి మనం ఎలా వాడతాము? ఇది ఇల్లు అని, ఇది ఇల్లా అని అడిగితే ఏం అడగాలి? నేనేం అడిగాను? ఇది ఇల్లా అని అడిగాను. ఇది ఇల్లా. అప్పుడు దాన్ని ఏం అడగాలి? అని హంజాతో ప్రశ్నించాలి షేక్. చెప్పండి మరి. చాలా మంది చెప్పారు, చాలా మంది చెప్తున్నారు. మాషాల్లా, బారకల్లాహు ఫీక్. ఎవరైనా ఒకరు మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్పండి. పుస్తకాలు చూసి చెప్పకూడదు. పుస్తకాలు చూసి మాత్రం ఎవరు చెప్పకూడదు. పుస్తకాలు చూస్తే మాత్రం ఇంకా వేస్తే ఇవ్వండి. గుర్తున్నట్టు చెప్తే మీరు ఎంతగా నేర్చుకున్నారనేది మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. సరేనా? నోట్బుక్ చూసి మాత్రం ఎవరు చెప్పకూడదు. ఏది గుర్తుంటే మీరు నేర్చుకున్నది చెప్పాలి. నేర్చుకోకపోతే పర్లేదు, మళ్ళీ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇన్షాల్లా. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదేంటి అంటే మాహాద అంటే ఇది ఏమిటి అంటే మాహాద. అదేమిటి అంటే అదేమిటి అంటే ఏమన్నారు? మాజాలిక. వెరీ గుడ్. సరే, ఇప్పుడు మీ అందరికి నేను ఒకటి ప్రశ్న, అందరూ ఒక్కొక్క పదం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి. హాదాని ఉపయోగించుకుంటూ ఒక పదం, జాలికని ఉపయోగించుకుంటూ ఒక్కొక్క పదాన్ని రెండు పదాలు చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరు. సరేనా? మళ్ళీ చెప్పినది పదం చెప్పకూడదు. ఒకరు బైత్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకరు బైత్ అని చెప్పకూడదు. వేరే ఇప్పుడు ఇన్ని పదాలు నేర్చుకున్నారు కదా. హాదా బైతున్ జాలిక బైతున్, హాదా బైతున్ జాలిక బైతున్ చెప్పండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ హాదాని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక పదాన్ని, జాలికని యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక పదాన్ని చెప్పాలి. సరేనా? చెప్పండి. నేను అడుగుతాను అందరినీ, ఒక్కొక్కరిని అడుగుతాను. ఈజీగా ఉంది అని ఫస్ట్ గా చెప్పకూడదు. నేను అడుగుతాను, వాళ్ళే చెప్పాలి. సరే చెప్పండి. మీరు ఎవరు చెప్తారంటే చెప్పండి. రిజ్వానా బోలో. హాజా జాలిక యూజ్ చేసుకొని ఒక రెండు పదాలు చెప్పండి. అస్సలాముఅలైకుం మౌలానా. అలైకుం సలాం. నేను లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన మౌలానా, స్టార్టింగ్ లో యూట్యూబ్ లో కొంచెం విన్నా గానీ అంత ఐడియా లేదు మౌలానా. సరే, మంత్ అవుతుంది కదా. గౌసియా ఫాతిమా చెప్పండి. హాజా జాలికని యూజ్ చేసుకుంటూ రెండు పదాలు చెప్పండి. హాజా మిఫ్తాహున్, హాజా కితాబున్. హాజా కితాబున్. ఇంకొకటి చెప్పండి, జాలిక యూజ్ చేసి చెప్పండి. హాజా కితాబున్ మిఫ్తాహున్, హాజా మిఫ్తాహున్. జాలిక హాజా కితాబున్ చెప్పారా? ఇప్పుడు జాలిక మిఫ్తాహున్. ఒకటి హాజా అంటే ఏంటి? ఇది పుస్తకం. జాలిక అది చాబి, అది తాళం చెవి. కాబట్టి జాలిక మిఫ్తాహున్ అని చెప్పండి. జాలిక యూజ్ చేయండి ఒకటి ఇన్షాల్లా. ఇలాగే చెప్పాలి అందరూ కూడా. ఇప్పుడు జాలిక మిఫ్తాహున్. గుడ్, వెరీ గుడ్, మాషాల్లాహ్, బారకల్లాహు ఫీక్. చెప్పండి. షేక్ మునీసా చెప్పగలుగుతారా? చెప్పండి. షేక్ మునీసా, కరీమునీసా కాదు, షేక్ మునీసా. హాజా బైతున్ జాలిక బాబున్. హనీఫ్ చెప్పండి. హాదా కితాబున్ జాలిక కలమున్. బోలో కరీమున్నీసా చెప్పండి. హాజా కమీజున్. హాజా కమీజున్. కమీసున్. సున్ అనాలి, కమీజున్ కాదు. కమీసున్. హాజా కమీసున్. హాజా కమీసున్. ఇంకొకటి చెప్పండి. జాలిక. జాలిక కలం. కలం అయిపోయింది. ఇంకోటి చెప్పండి. కుర్సీ హజరత్. హాజా కుర్సీ. హాజా కాదు, జాలికని యూజ్ చేయలేదు మీరు. హాజా అంటే ఇది, జాలిక అంటే అది. జాలికని కుర్సీ. జాలికని కాదు, జాలిక.
కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. జాలిక, హాదా, జాలిక ఈ రెండు పదాలు ఇలా ذلك గుర్తుపెట్టుకోండి. كرسي గుడ్. జాలిక కుర్సియున్ హాదా కితాబున్. ఓకే, كتاب. తర్వాత చెప్పండి ఆసిఫా బోలో. السلام عليكم مولانا. సలాం. هذا مكتب. ذلك قلب. జాలిక قلب. కల్బున్. ఓకే, కుక్క. రైట్. నెక్స్ట్ फाल्कनास बोलिए. हाजा हित्तुन గుడ్. जालिक नज्मुन వెరీ గుడ్, మాషాఅల్లా. దాని అర్థాలు చెప్పండి. हाजा हित्तुन ఇది పిల్లి, అది నక్షత్రము. గుడ్. నెక్స్ట్ आशा बेगम बोलिए. हाजा फरसुन. हादा हाजा फरसुन. जालिका जमलुन. जमलुन है, जमलुन. जा करेक्ट बोलिए, जमलुन. जमलुन. अर्थाలు చెప్పండి, అర్థాలు చెప్పండి. इसका मीनिंग भी बोलिए. करती हूँ, फोन करूँ हूँ. हाजा फरसुन అంటే ఇది గుర్రం. ఇది గుర్రం. జాలికా జమలున్ అంటే అది ఉంటే. మనం ఫర్సున్ అని చదవలేదు కదా, మీకెలా తెలుసు ఫర్సున్ అని? అంటే ఒక సిస్టర్ మామూలుగా రెహమత్ సిస్టర్ ఫస్ట్ చదువుకున్నారు. ఆవిడ దగ్గర నేను కొన్ని పేర్లు రాసుకున్నానండి, తెలుగులోను మనం హిందీ పాఠంలో రాసుకున్నాను. కొన్ని ఫర్సున్ లేదు, మనం ప్రాక్టీస్. పాఠంలో చదువుకున్నది హిసాను చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఫర్సున్ అంటే అందరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా, అందుకే ఏ పాఠంలో చదువుకున్నా అక్కడ అవి వాడాలి. ఫర్సున్ అంటే కూడా గుర్రమే అంటారు, హిసాన్ అంటే కూడా గుర్రమే, కానీ మనం హిసాన్ అని చదువుకున్నాం కాబట్టి హిసాన్ అని చెప్పండి. ఇన్షాల్లా. గుడ్, మాషాఅల్లా, బారకల్లాహు ఫీక్. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు చెప్పండి. ఫాతిమా షేక్ చెప్పండి. ఫాతిమా షేక్ చెప్పాలి, ఏదన్నా ఒకటి చెప్పండి. మొహమ్మద్ అస్మా చెప్పండి. వాలేకుమ్ సలాం చెప్పండి. షేక్ మేము ఇప్పుడే జాయిన్ అయినా షేక్, మేము తెలియదు పర్లేదు, ఓకే, ఇన్షాల్లా उसके बाद बोलिए. मोहम्मद आसमा చెప్పండి మీరు. వాలేకుమ్ సలాం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौलाना గారు. వాలేకుమ్ సలాం చెప్పండి. హాజా ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఇల్లు, షర్ట్ అవే ఉన్నాయి కదా, వాటి మీదే చెప్పానా? అవి కాదు, మీకు ఏది తెలిస్తే చెప్పండి, ఏం పర్లేదు. మీరు ఇప్పటివరకు చదువుకున్న పాఠంలో ఇదని చెప్పండి. తొందర చెప్పాలి. హాజా కితాబున్ అయిపోయిందా, చెప్పేస్తున్నాను. పర్లేదు చెప్పండి. హాజా కితాబున్ జాలిక నజ్మున్. అర్థాలు కూడా చెప్పాలి దాంతో పాటు, మీరు చెప్పేదానికి అర్థం కూడా చెప్పాలి. అది పుస్తకము, ఇది నక్షత్రము. ఉల్టా చెప్పారు మీరు. హాజా కితాబున్ ఇది పుస్తకము, జాలిక నజ్మున్ ఇది నక్షత్రము. ఇది కాదు, అది ఇది కదా మనం చదివేది. సారీ, అది నక్షత్రము. సారీ మౌలానా. గుడ్. తర్వాత ఫాతిమా నూర్ కోనే బోలియే. హాదా బైత్. హాదా బైతున్ అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఇల్లు. ఇది ఇల్లు. హాదా అంటే ఇది ఇల్లు. జాలిక ఇల్లు. ఓకే సార్. జాలిక బైత్ అది ఇల్లు. అది ఇల్లు. ఇప్పుడు కొత్త క్వశ్చన్ ఇలాగే విని ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి. చెప్పండి. నూర్ ఎవరు? ఫాతిమా నూర్ ఎవరు చెప్పండి. నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను సార్. అస్సలాము అలైకుం. వాలేకుమ్ సలాం. చూడండి. సరే, మీరు వినండి, విని నేర్చుకోండి. గ్రూప్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి, విని నేర్చుకోండి క్లాసెస్ ఇన్షాల్లా. నెక్స్ట్ రెహమత్ చెప్పండి.
ఇప్పుడు మీరేం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హాదా దాలిక అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలి, ఆన్సర్ చేయాలి. మా హాదా, ఇది ఏమిటి? హాదా బైతున్. మా దాలిక బైతున్. ఇలాగా ఏదన్నా ఒక ప్రశ్న అడగాలి, దానికి సమాధానం చెప్పాలి. చెప్పండి రెహమత్, చెప్పండి. షేక్ హసీనా. మా హాదా, ఇది ఏమిటి? హాదా రజులున్, ఇతను మనిషి. మా దాలిక, అది ఏమిటి? హాదా జాలిక మస్జిదున్, ఇది మస్జిద్. జాలిక మస్జిదున్, ఇది మస్జిద్. ఇది ఎందుకు మళ్ళీ? జాలిక అంటే అది కదా, జాలిక అంటే దూరంగా ఉన్నదాన్ని కదా. హాదా అంటే ఇది అన్నారు, జాలిక అంటే అది. అది మస్జిద్. नेक्स्ट बोलिए, और कौन है? बोलिए, बोलो. आयशा, आसमा చెప్పారా? बोलिए. वालेकुम सलाम. చెప్పండి. ఎవరెవరు చెప్పలేదా ఫటాఫట్ చెప్పండి. చెప్పిన వాళ్ళు కాదు, చెప్పని వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పండి. హాదా హిమారున్, ఏం అది గాడిద. మా హాదా కలమున్. అలా కాదు, ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేశారు, అహాదా హిమారున్, ఏమిటి అది గాడిద అని అడిగారు. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. లా, కాదు. అది అయితే అవునని చెప్పండి, లేదంటే లేదని చెప్పండి. ఏదో చెప్పండి. లా హాదా ఇన్సానున్. హాదా హిసానున్. కాదు, అది గుర్రం. కాదు, ఇది గుర్రం. ఇలా. వెరీ గుడ్. ఇంకా నెక్స్ట్. ఆ హాజా వలదున్, లా హాజా రజులున్. ఏంటి అర్థం? ఆ హాజా వలదున్ అంటే అతను, అతను ఇతనులో డిఫరెంట్ చూడండి మీరు. అతను అంటే దూరంగా ఉన్నవాడు, దగ్గరగా ఉన్నవాడు ఇతను. హాదా అంటే ఇతను. చెప్పండి. ఇతను బాలుడా? కాదు, ఇతను మనిషి. ఏం చెప్పారు ఆన్సర్? లా హాజా రజులున్. గుడ్. నెక్స్ట్. చెప్పేశారు అందరూ? వాలేకుం సలాం. చెప్పండి. మన్ హాజా, ఇతను ఎవరు? పుస్తకంలో చూసి మాత్రం చెప్పకూడదు చెప్తున్నాను. నాకు అర్థమైపోతుంది ఎవరు పుస్తకంలో చూస్తున్నారో, ఎవరు చూడట్లేదు. మన్ హాజా, ఇతను ఎవరు? హాజా తాజిరున్, ఇతను వ్యాపారి. గుడ్. నెక్స్ట్. ఇంకా ఏదైనా పదాలు చెప్పండి. ఏదైనా ఒక చెప్పాలి పదం. క్లాస్ లో వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పదాలు చెప్పాలి. ఇంకా నెక్స్ట్. మనకి టైం అయిపోయింది, ఇంకా 5 నిమిషాలు. ఇదే పాఠం, ఇదే ప్రాక్టీస్. ఇంకా సరే, ఇది అయిపోయింది. మా హాదా మిఫ్తాహున్, లా హాదా కలమున్. ఏంటి అర్థం కూడా చెప్పాలి. ఇది తాళం చెవేనా? కాదు, ఇది పెన్ను. మీరు ఒకటి అరబీ చెప్పి దాని తర్వాత వెంటనే తెలుగులో చెప్పాలి. ఓకే. హాదా మిఫ్తాహున్, ఇది తాళం చెవేనా? లా హాదా కలమున్, ఇది కాదు. పెన్ను. కాదు కూడా చెప్పాలి. కాదు, ఇది అంటే ఒక పెన్ను. కాదు, ఇది ఒక పెన్ను. పూర్తిగా చెప్పాలి. లా చెప్పకపోతే మార్క్ కట్. లా హాదా కలమున్. లా అంటే మీరు అక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టే. ఇంకా లాకి చెప్పి రాసి దానికి ఆన్సర్ లో లా కాదు అని రాయకపోతే మీరు మార్క్ కట్ అన్నట్టు. ఇంకా అది. నెక్స్ట్. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह शेख. सलाम. आदा नजमुन. नआम, आदा नजमुन. పోయింది మార్క్ మీది కూడా. అహాదా నజ్మున్ అంటే ఏంటి? ఇది నక్షత్రమా అని అడిగారు. మరి దానికి ఇప్పుడు మీరు బదులు ఏం చెప్పాలి? నఆం. చెప్పారా? మరి నా చెప్పట్లేదు. హాదా నజ్మున్ అన్నారు. నా అవును, ఇది చెప్పాను షేక్ గారు, అది కూడా
అలాగా హాదా నజ్ము, నామ్ హాదా నజ్ము. గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। వాలేకుం సలాం. చెప్పండి. మా హాదా హాదా దీకున్ హాదా హాదా దీకున్ గుడ్. అర్థం చెప్పండి. అర్థం నామ్ నామ్ హాదా దీకున్. గుడ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. ఏదో ఒకటి చెప్పండి. నేను పేపర్లు అలా మార్చేశాను, చెప్పండి ఇంకా. సో ఇప్పటి వరకు సరేలేండి. ఇన్షాల్లా ఒక 3 నిమిషాలు ఉన్నాయి, మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు కొంచెం చదవండి, ఇన్షాల్లా చదవండి. ఇంకా 1 వీక్ ఉంది కాబట్టి రోజుకి ఒక చిన్న చిన్న పదాలు నేర్చుకోవాలి. ఇన్షాల్లా. చూడండి, ఫస్ట్ పాఠంలో మనం పదాలు నేర్చుకున్నాము. హాదా బైతున్, హాదా గురించి నేర్చుకున్నాం. హాదా అంటే దగ్గరగా ఉండే వాటిని చూపించడానికి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హాదా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడాలన్నమాట. హాదా కుర్సీయున్, హాదా కలమున్. లేకపోతే తెలుగులోనే ఇంట్లో ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు మీకు హాదా మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? మీకు ఏం తెలుసో తెలీదో పక్కన పెట్టండి. హాదా పానీ, హాదా బాటల్. హాదాని ఒకటి పదాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని యూజ్ చేయండి. ఇది అన్న కాడ హాదా పెట్టండి. ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటూ మీరు హాదా చాకు, హాదా కలం, హాదా పెన్ను, హాదా బల్ల, హాదా మంచము, హాదా పెట్టండి. మొత్తానికైతే హాదా పెట్టండి. ఏంటి మీకు అర్థమైపోవాలి, ఇది అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది. జాలిక అంటే అది. దాలిక తర్వాత కూడా అరబీలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం మీరు అలా దాలిక బాబుని, ఇంట్లో బాబు ఉంది, దాన్ని బాబుని దాన్ని అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంట్లో ఉండే ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో ఉండే రోజు మనం యూజ్ చేసుకుంటున్న పదాలే ఉన్నాయి. ఇల్లు అంటే మన ఇంట్లో ఉంటున్నాం. బాబ్ అంటే డోర్ తీయి, డోర్ పెట్టు అంటాం. రోజు ఎవరో అన్నని మనం అంటాము, లేదా మనం చేస్తాము. సో బాబ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. తాళం చెవి, తాళం వేస్తాము, తాళం తీస్తాము, అది తెలిసిందే. కలము, పిల్లలు కలం కావాలి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. రోజు బెడ్ పై పడుకుంటారు, బెడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టేబుల్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. సో టేబుల్ అంటే మక్తబున్. పిల్లలు చదువుకుంటారు, పుస్తకాలు ఉంటాయి, కితాబున్. కుర్చీలో ఇంట్లో ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరి, కుర్సీయున్. ఇంకా ఇందులో లేనివి ఏముంది, రాత్రి అయితే మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి, నజ్మున్ అంటాము. ఇందులో అన్ని కూడా మనకి రెగ్యులర్ గా రోజు యూజ్ అయ్యేటివి. ఇందులో కొత్తగా వచ్చిన పదాలు ఏం లేవు. మనం ఓన్లీ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. మార్నింగ్ గంట సేపు వాటిని కనిపించినప్పుడల్లా వాటిని అరబీలో మనం మాట్లాడితే, అరబీలో చిన్నగా యూజ్ చేసుకుంటే వస్తూ ఉంటాయి. మనకి వస్తే మనం మన పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు అరబీ. వాళ్ళకి కూడా పదాలు వస్తాయి. పదాలు వచ్చినాయి అంటే ఇంకా మీకు సగం అరబీ వచ్చినట్టే. ఇంకా మెయిన్ పదాలే ఉంటుంది. మీకు పదాలతోటి ఇట్లా మాట్లాడుతుంటేనే ఎదుటోనికి అర్థమైపోతాయి అన్ని విషయాలు. సో వీటి మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం హాదా చదువుకున్నాం. తర్వాత మా అంటే ఏంటి, మా అంటే ఏంటి, అదే మా అంటే ఏంటి అంటే, మా అంటే ఏంటి అని అడగడానికి మాని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ తర్వాత కొన్ని పదాలు. అహాదా అంటే ఏంటి, డౌట్ వచ్చింది, డౌట్ ఉన్న దాన్ని మనం తిరిగి అడుగుతున్నాం. అడగడానికి ఇది కూడా ఏమిటి అని అడగడానికి, కానీ అందులో ఏంటంటే కొంచెం డౌట్ ఉండేది పదాలని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అడుగుతున్నాం అనమాట. అహాదా బయట ఏంటి, ఇది ఇల్లేనా, ఇది ఆఫీస్ లాగా కనిపిస్తుంది, కాదు ఇది ఇల్లే, అవును ఇది ఇల్లే అని చెప్తాం అలాగా. సో అప్పుడు మనం హంజా ఇస్తమాల్ చేయాలి. హంజా ఉంది కదా, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. సో బహరాల్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన పాటలన్నీ మీరు చదవండి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సమయం ముగిసింది. ఇన్షాల్లా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ మనం ఈ 3వ పాఠం వరకు బాగా నేర్చుకొని రావాలి. ఇన్షాల్లా అల్లాహ్ తఆలా మీ అందరికీ కూడా సౌలభ్యాన్ని ప్రసాదించగలక. ఆమీన్. బారకల్లాహు ఫీకుం. మష్కూరీన్. జజాకుముల్లాహు ఖైర్. సుబ్హానకల్లాహుమ్మ వ బిహమ్దిక అష్హదు అన్ లా ఇలాహా ఇల్లా అంత అస్తగ్ఫిరుక వ అతూబు ఇలైక్. మన క్లాస్ ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి. మనకి యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి, నేను గ్రూప్ లో షేర్ కూడా చేస్తున్నాను. క్లాస్ ఖచ్చితంగా వినండి. నేను జూమ్ క్లాస్ పెట్టాను, ప్రతి ఒక్కరు విని రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బారకల్లాహు ఫీక్.